today's class we discuss about vector integration. So what is the vector integration? Integration is the inverse operation of differentiation. So what is the integration? Integration is the inverse operation of differentiation. We know that about that. Differentiation and integrations are opposite. Let capital F bar of t be a differentiable vector function of a scalar variable t, and let d by dt of capital F bar of t is equal to small f bar of t. d by dt of capital F bar of t, capital F bar of t is equal to small f bar of t. Then integral small f bar of t dt is equal to capital F bar of t. So మీకు తెలుస్తుంది కదా ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, అదే మనకి ఇక్కడ ప్రూవ్ అయింది చూడండి. డి బై డిటి ఆఫ్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంటే స్మాల్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ టీ, స్మాల్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ టీకి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది. అండ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ టీ, క్యాపిటల్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ టీ is called the primitive of small f bar of t, small f bar of t. Here work done by a force, work done by a force అంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ లో ఫస్ట్ మనం చేసే టాపిక్ ఏంటంటే వర్క్ డన్ బై ఏ ఫోర్స్. The total work done by capital F bar during displacement from capital A to capital B is given by the line integral capital A to capital B f bar dot dr bar. This is the work done. F bar dot dr bar is the work done. If f bar is conservative force field, if del cross f bar is equal to 0, అంటే ఎఫ్ బార్ అనేది కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ అయితే, ఫోర్స్ ఫీల్డ్ అయితే దాని కర్ల్ వచ్చేసి 0 అవుతుంది. దాని కర్ల్ వచ్చేసి 0 అవుతుంది. అంటే డెల్ క్రాస్ ఆర్ కర్ల్ ఎఫ్ బార్. ఏ కాన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇర్రోటేషనల్. సో దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఏ కాన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇర్రోటేషనల్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఎఫ్ బార్ అనేది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ అయితే ఇఫ్ దట్ ద కర్ల్ ఈజ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దేర్ ఫోర్ దీని నుంచి ఏం చెప్తున్నాం మనం, ఏ కాన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇర్రోటేషనల్, ఓకే. సో వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఫైండ్ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x మైనస్ y ప్లస్ 2z ఇంటూ ఐ బార్ ప్లస్ x ప్లస్ y మైనస్ z ఇంటూ j బార్ ప్లస్ 3x minus 2y minus 5z into k bar along the circle x square plus y square is equal to 4 in the xy plane. In the xy plane. Therefore, ఏం చేయమంటున్నారు, find the circulation of f bar along the circle x square plus y square is equal to 4 in the line in the xy plane. ఏ ప్లేన్ ఇచ్చారు, xy plane మీద చేయమన్నారు. సొల్యూషన్ చూడండి. గివెన్ ఎఫ్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, సో గివెన్ వెక్టార్ 2x మైనస్ y ప్లస్ 2z ఇంటూ ఐ బార్ ప్లస్ x ప్లస్ y మైనస్ z ఇంటూ j బార్ ప్లస్ 3x మైనస్ 2y ఇంటూ మైనస్ 5z ఇంటూ k బార్. సో వీ నో let capital R bar is equal, small r bar is equal to xi bar plus yj bar plus zk bar. Then dr bar is equal to dxi bar plus dyj bar plus 2zk bar, dzk bar. Now f bar dot dr bar మనకు కావాల్సింది ఇదే కదా, వర్క్ డన్ కనుక్కోవాలి అంటే f bar dot dr bar కనుక్కోవాలి. f bar dot dr bar is equal to f bar. So this is the f bar, 2x minus y plus 2z into I bar plus x plus y minus z into j bar plus 3x minus 2y minus 5z into k bar. This is the f bar dot dr bar అంటే dxi bar plus dyj bar plus dzk bar. So dot product చేయాలి. So you know about the rules of dot product.
I bar dot I bar is equal to J bar dot J bar is equal to K bar dot K bar is equal to 1 అవుతుంది. సో అలానే I bar dot J bar dot J bar. So and I bar dot K bar. So once again, సో చూడండి ఒకసారి మనకు రూల్స్ ఏంటి. ఫస్ట్ I bar dot I bar is equal to J bar dot J bar is equal to K bar dot K bar is equal to 1 అవుతుంది. సో I bar dot I bar is equal to J bar dot J bar is equal to K bar dot K bar is equal to 1 అవుతుంది. సో అలానే I bar dot J bar is equal to and I bar dot K bar dot K bar is equal to 0 అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ కూడా అంతే. సో J bar dot I bar కూడా 0 అవుతుంది. సో J bar dot I bar is equal to and J bar dot K bar dot K bar is equal to 0 అలానే K తో కూడా K bar dot I bar is equal to K bar dot J bar is equal to 0. ఓకే. సో ఈ రూల్స్ ఫాలో అయ్యామనుకోండి ఏమవుతుంది. ఇప్పుడు I bar dot I bar 1 అవుతుంది. ఇక ఈ టర్మ్తో ఫస్ట్ టర్మ్తో సెకండ్ టర్మ్ని థర్డ్ టర్మ్ని మల్టిప్లై చేసినా 0 అయిపోతుంది. ఎందుకని I bar dot J bar 0, I bar dot K bar 0. అలానే J బార్తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి. J బార్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది. J bar dot I bar 0, J bar dot K bar 0, J bar dot J bar మాత్రమే 1 అవుతుంది. సో అలానే K బార్తో చేస్తే ఏమవుతుంది. K bar dot I bar 0, K bar dot J bar 0, కేవలం K bar dot K bar మాత్రమే 1 అవుతుంది. సో కాబట్టి మనం అప్పుడు ఏంటి I bar dot I bar, J bar dot J bar, K bar dot K bar మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అలానే మల్టిప్లై చేశారు చూడండి. 2x minus y plus 2z into dx plus x plus y minus z into dy plus 3x minus 2y minus 5z into dz. ఓకే. ఇలా మనం f bar dot dr bar చేసాం. f bar dot dr bar వర్క్ డన్ అడిగారు కదా. సో వర్క్ డన్ అడిగితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం. వర్క్ డన్కి ఫైండ్ ద సర్క్యులేషన్. ఫస్ట్ వర్క్ డన్ చేస్తాం దీనికి. సో f bar dot dr bar ని చేసాం. నౌ ఇన్ ద xy ప్లేన్ అన్నారు. ఇన్ ద xy ప్లేన్ xy ప్లేన్లో ఏమవుతుంది. z వాల్యూ 0 అవుతుంది. z వాల్యూ 0 అయింది కాబట్టి 2z dz కూడా 0 అవుతుంది. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి dz ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. నౌ f bar dot dr బార్లో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, dz ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇది కదా మనకు f bar dot dr bar. z ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ z 0. అలానే ఇక్కడ మైనస్ 5z 0 ఇంటూ dz కూడా 0 కదా. సో కాబట్టి ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ దెన్ dz ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ఫోర్ దిస్ పాయింట్ ఇది మొత్తం ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అంటే 2z ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి z 0 కదా. సో ఈ వాల్యూ 0, ఇది 0. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏంటి ఇక్కడ 2x minus y into dx plus x plus y into dy. ఆ 2 టర్మ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో అదే చూడండి. f bar dot dr bar is equal to z is equal to 0, dz is equal to 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇది. ద సర్కిల్ ఏంటి. గివెన్ సర్కిల్ ఇచ్చారు మనకు. x square plus y square is equal to 4. x square plus y square is equal to 4. అంటే ఇక్కడ హియర్ x is equal to ఏమవుద్ది 2 cos theta and y is equal to 2 sin theta.
x is equal to 2 cos theta అయితే dx is equal to minus 2 sin theta d theta. అలానే dy is equal to 2 cos theta d theta. Theta varies from 0 to 2 pi. Circle కదా 0 to 2 pi. Theta varies from 0 to 2 pi. ఓకే ఇలా బేసిక్ వాల్యూస్ మొత్తం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెడతాం. ఓకే నౌ circulation is equal to f bar dot dr bar is equal to f bar dot dr bar అంటే this one 2x minus y into dx plus x plus y into dy. So here theta is equal to 0 to 2 pi. Theta is equal to 0 to 2 pi. Value substitute చేద్దాం. 2 into x అంటే 2 cos theta. 2 into 2 అంటే 4 కదా. సో కాబట్టి 4 cos theta వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది? 4 cos theta. Minus y. Y అంటే 2 sin theta. Into dx. dx అంటే minus 2 sin theta d theta. Plus x. x అంటే 2 cos theta. Plus y అంటే 2 sin theta. Into dy. 2 cos theta d theta. ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేసాం? అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ని, వై ప్లేస్లో వై, డిఎక్స్ ప్లేస్లో డిఎక్స్, డివై ప్లేస్లో డివై వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నెక్స్ట్ 0 to 2 pi మల్టిప్లై చేద్దాం. 4 cos theta into minus 2 sin theta. That is minus 8 cos theta sin theta. ఓకే నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ తోటి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 into 2 4. 4 sin square theta. 4 sin square theta ప్లస్ ఈ టూ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయండి. 2 cos theta into 2 cos theta అంటే 4 cos square theta. ఈ టూ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయండి. 2 into 2 4 sin theta into cos theta అంటే 4 sin theta cos theta టోటల్గా d theta. ఓకే ఇలా మల్టిప్లై చేసాం. ఈ టూ టర్మ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. 4 sin square theta ప్లస్ 4 cos square theta. ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి 4 కామన్ తీసామనుకోండి. 4 కామన్ తీస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ 4 into sin square theta ప్లస్ cos square theta. ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి 4 కామన్ తీస్తే 4 into sin square theta ప్లస్ cos square theta అంటే 4 into 1. sin square theta ప్లస్ cos square theta is equal to 1 కదా. therefore 4 minus 8 sin theta cos theta ప్లస్ 4 sin theta cos theta. సో అప్పుడేమవుతుంది? మైనస్ 2 sin theta cos theta అవుతుంది. 2 sin theta cos theta అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ చూడండి ఒకసారి. ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి మనము 4 కామన్ తీసామనుకోండి. 4 కామన్ తీస్తే సో ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? ఇక్కడ sin square theta ప్లస్ cos square theta మిగులుతుంది. ఓకే ప్లస్ కాదు మైనస్ 8 sin theta cos theta ప్లస్ 4 cos theta sin theta అంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. మైనస్ ఎంత వస్తుంది? మైనస్ 4 sin theta cos theta. సో ఎంత వస్తుందమ్మా? sin theta cos theta. ఓకే ఇప్పుడు 4 sin square theta plus cos square theta is equal to 1 కదా. సో కాబట్టి 4 into 1 4. ఇక్కడేమో minus 4 sin theta cos theta వచ్చింది కదా. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 into 2 sin theta cos theta గా రాసుకోవచ్చు కదా. 2 into 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta అంటే sin 2 theta. therefore అందుకని మనం ఇక్కడ 2 sin 2 theta రాసాం. 2 sin 2 theta రాసాం. ఓకే సో అందుకని ఇలా వచ్చింది 4 minus 2 sin 2 theta. ఇప్పుడు మనం దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ theta d theta అంటే సో ఇంటిగ్రల్ theta d theta అంటే theta కదా. ఇంటిగ్రల్ 4 into d theta. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 4 into d theta అంటే 4 theta మైనస్ 2 into అక్కడ ఏముంది? sin 2 theta ఉంది. sin 2 thetaకి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ cos 2 theta. సో కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ఇక్కడ. ప్లస్ 2 into cos 2 theta by 2. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 0 to 2 pi. ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం.
ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది చూడండి. 4 ఇంటూ 2π అంటే 8π ప్లస్ కాస్ 2 ఇంటూ 2π అంటే కాస్ 4π మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0 ప్లస్ కాస్ 0. ఓకే, 8π కాస్ 4π అంటే 1 మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ కాస్ 0 అంటే 1 కాస్ 0 అంటే 1. ఓకే, -1 + 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? 8π వస్తుంది, 8π వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సర్క్యులేషన్, దిస్ ఈస్ ద సర్క్యులేషన్. సో సర్క్యులేషన్ అడిగారు, దట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ మీన్స్. సర్క్యులేషన్ అడిగినప్పుడు ఏదైతే ఏ కర్వ్ ఇచ్చారో ఇక్కడైతే మనకి ఏంటంటే సర్కిల్ ఇచ్చారు. సో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసుకొని మనం ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ని సర్క్యులేషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్, త్రూ దట్ force field is given by F bar is equal to 2xyz cube I bar plus x square z cube z bar plus 3x square yz square k bar is conservative. Is conservative. Okay, అయితే find the work done by moving a particle from 1, -1, 2 to 3, 2, -1 in the force field. So ఏమన్నారంటే prove that the force field is given by is conservative. ఈజ్ కాన్సర్వేటివ్ అని చూపించమన్నారు. ఫస్ట్ ఏం ప్రూవ్ చేయమన్నారు? ఇచ్చిన ఫోర్స్ ఫీల్డ్ కాన్సర్వేటివ్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఫైండ్ ద వర్క్ డన్ బై మూవింగ్ ఏ పార్టికల్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దట్ పాయింట్. ఫస్ట్ కాన్సర్వేటివ్ అని చూపించిన తర్వాత మనం వర్క్ డన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం కాన్సర్వేటివ్ అని చూద్దాం. Therefore, F bar is called a conservative field if curl F bar is equal to 0. అదే కదా మనం ఇందాక ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పుకున్నాం. కాన్సర్వేటివ్ అయిందంటే ఇట్స్ కర్ల్ వచ్చేసి 0 అయిందని అర్థం. There exists a scalar point function such that F bar is equal to del phi. సో అలా అయింది అంటే అక్కడ ఒక స్కేలార్ పాయింట్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే F bar is equal to del phi. ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, F bar is called a conservative field if curl F bar is equal to 0. There exists a scalar point function such that F bar is equal to gradient phi. ఫస్ట్ కాన్సర్వేటివ్ అని చూపిద్దాం. curl F bar is equal to as usual ఫస్ట్ లో ఏముంటుంది? I bar, J bar, K bar. సెకండ్ dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. Third, I bar coefficient, J bar coefficient, K bar coefficient. So I bar coefficient వచ్చేసి 2xyz cube, J bar coefficient x square z cube, K bar coefficient 3x square y z square. ఇలా ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ వేసాం. ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ I bar. సో ఈ కాలం ఈ రోని లీవ్ చేద్దాం. these four elements. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? డో బై డో వై ఇంటూ, సో చూడండి ఇక్కడ డో బై డో వై ఇంటూ 3x square yz square మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఇంటూ x square z cube. అది రాసాం. ఓకే, మైనస్ జే బార్ ఇంటూ ఈ కాలం ఈ రో రిమైనింగ్ 4 ఎలిమెంట్స్ డో బై డో ఎక్స్ ఇంటూ 3x square yz square minus dou by dou z into 2xy z cube plus k bar into remaining e 4 elements dou by dou x into x square z cube minus dou by dou y into 2xy z cube. So first ఇలా వేసాం, ఎక్స్పాండ్ చేసాం డిటర్మినెంట్ని. నౌ I bar into dou by dou y of 3x square yz square అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ వైకి 1, రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి? 3x square z square మైనస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z చేస్తున్నాం. z క్యూబ్కి ఎంత? 3z square అంటే 3x square z square మైనస్ j బార్ ఇంటూ ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నాం. x స్క్వేర్ కదా అంటే 2x, 2 into 3 6x, 6xyz square మైనస్
డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ అంటే జెడ్ క్యూబ్ కదా 3z². 3z² అంటే 6xyz² 6xyz² ప్లస్ k బార్ ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ x² కదా 2xz³ సో 2xz³ మైనస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు yకి 1 కదా 2xz³ 2xz³ therefore 3x² 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 6xyz² 0 అయిపోయింది, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ కూడా టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. ఫైనల్గా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కాల్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హెన్స్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్. కాల్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్. ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాల్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయింది కదా, 0 అయింది కాబట్టి హెన్స్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్. ఎఫ్ బార్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్. ఇలా మనం చూపించాం. ఫస్ట్ ఎఫ్ బార్ కన్జర్వేటివ్ అని చూపించమన్నారు, ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేసాం కన్జర్వేటివ్ అని. నెక్స్ట్ టు ఫైండ్ phi such that f bar is equal to del phi. F bar is equal to del phi. This is the condition. So after proving f bar is conservative, ఇదే మనం స్కేలార్ గ్రేడియంట్స్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎప్పుడైతే కర్ల్ ఎఫ్ బార్ 0 అయితే దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ స్కేలార్ పొటెన్షియల్ phi such that, సో ఇలానే ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు del phi స్కేలార్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ చెప్పుకున్నాం. అలానే ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం టు ఫైండ్ phi such that f bar is equal to del phi. f bar వచ్చేసి 2xyz³ i bar plus x²yz³ j bar plus 3x²yz² k bar. That is equal to del phi. Del phi అంటే i bar into dou phi by dou x plus j bar into dou phi by dou y plus k bar into dou phi by dou z. ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ కంపేర్ చేద్దాం. టర్మ్స్ ని బోత్ సైడ్స్ కంపేర్ చేస్తే డో phi by అంటే ఇక్కడ i bar కోఎఫిషియంట్ j bar కోఎఫిషియంట్ k bar కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ డో phi by dou x is equal to 2xyz³, డో phi by dou y is equal to x²z³, డో phi by dou z is equal to 3x²yz². ఇలా బోత్ సైడ్స్ టర్మ్స్ ని కంపేర్ చేసాం. సో కంపేర్ చేసి రాసాం. నౌ we have d phi is equal to dou phi by dou x into dx plus dou phi by dou y into dy plus dou phi by dou z into dz. సో ఇక్కడ మనం dou phi by dou x ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 2xyz³ dx. అలానే dou phi by dou y ని కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x² dy. అలానే dou phi by dou z ని కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 3x² dz. ఇలా వచ్చింది. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే d phi is equal to d of x²yz³ అని రాయొచ్చు అంట. ఎలా రాయొచ్చు? సో ఇది మీరు ఆల్రెడీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారంటే M1 మ్యాథమెటిక్స్ 1లో మీరు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మోడల్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో నాన్ ఎగ్జాక్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్కి చేంజ్ చేసేటప్పుడు మీరు దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోడల్. ఏంటది? ఒక ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఎలానో చూడండి ఒకసారి. డెరివేషన్ ఆఫ్ దిస్ టూ టర్మ్స్ అంటే డెరివేషన్ ఆఫ్ xyz ఉందనుకోండి. 3 టర్మ్స్, 2 ఉన్నప్పుడు యూవీ రూల్ అప్లై చేస్తాం కదా, అలా 3 ఉన్నప్పుడు యూవీడబ్ల్యూ రూల్ అప్లై చేస్తాం. అంటే యూవీ ఇంటూ డిడబ్ల్యూ అలా. సో ఎలా అప్లై చేస్తాం చూడండి. ఇది యూవీడబ్ల్యూ రూల్. డెరివేషన్ ఆఫ్ యూవీడబ్ల్యూ అంటే దీన్ని మీరు సో మెనీ ప్లేసెస్ మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారంటే యూవీ యూజ్ చేస్తారు. యూవీడబ్ల్యూ 30 ప్లేస్లో యూజ్ చేస్తారు. ఎలా ఉంటుందంటే ఇది యూవీ ఇంటూ డిడబ్ల్యూ ప్లస్ అంటే యూవీ టర్మ్స్ అలానే ఉంచి డబ్ల్యూకి చేసాము. నెక్స్ట్ యూడబ్ల్యూ ఇంటూ డివి ప్లస్ నెక్స్ట్ విడబ్ల్యూ ఇంటూ డియు. సో టర్మ్స్ని కొంచెం
అటు ఇటు అయినా రాసుకోవచ్చు. సో ఇది ఫార్ములా u ఆఫ్ యూబీడబ్ల్యూ ఫార్ములా. ఫస్ట్ యూవి ఇంటూ డిడబ్ల్యూ అంటే డబ్ల్యూకి డెరివేషన్ చేయాలి, ప్లస్ యూడబ్ల్యూ ఇంటూ డివి అంటే బికి డెరివేషన్ చేయాలి, ప్లస్ విడబ్ల్యూ ఇంటూ డియు అంటే దీనికి డెరివేషన్ చేయాలని. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై జెడ్ క్యూబ్ ఇలా రాయొచ్చా రాయకూడదా? యూవి ఇంటూ డబ్ల్యూ కదా. సో ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై జెడ్ క్యూబ్ చేద్దాం. జెడ్ క్యూబ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 3z స్క్వేర్ dz. ఒకసారి చూడండి, అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టూ టర్మ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఇంటూ జెడ్ క్యూబ్కి చేసాం అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 minute అమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వైని అలానే ఉంచుదాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై జెడ్ క్యూబ్కి చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 3z స్క్వేర్ dz ప్లస్ నెక్స్ట్ యూడబ్ల్యూ ఇంటూ డివి అన్నాం. అంటే ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము? ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ క్యూబ్ ఇంటూ వైకి చేసామనుకో ఎంత వస్తుంది? డివై వస్తుంది, డివై ప్లస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనము ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ క్యూబ్కి చేస్తే ఎంత వస్తుంది? సారీ, ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ క్యూబ్ ఇంటూ డివైకి చేసాం. ఇప్పుడు దేనికి చేయాలి? వైజెడ్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్కి చేయాలి. వై జెడ్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్కి చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 2x dx. ఒకసారి ఈ 3 టర్మ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, మన దగ్గర ఉందా లేదో చూడండి ఒకసారి. 3x స్క్వేర్ వై జెడ్ స్క్వేర్ dz ఉందా లేదా? ఇది దిస్ ఈస్ ద 3x స్క్వేర్ వై జెడ్ స్క్వేర్ dz ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ క్యూబ్ డివై ఉందా లేదా? ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ క్యూబ్ డివై ప్లస్ వై జెడ్ క్యూబ్ 2xy జెడ్ క్యూబ్, దిస్ ఈస్ 2xy జెడ్ క్యూబ్ dx. అంటే యూవీడబ్ల్యూ, యూ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్, వి అంటే వై, డబ్ల్యూ అంటే జెడ్ క్యూబ్. అంటే ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ టర్మ్ని ఇలా రాయొచ్చనే కదా అర్థం. ఈ టర్మ్ని ఇలా రాయొచ్చని మీనింగ్. ఓకే, therefore d5 is equal to derivative of UVW. This is one x square y z cube. That implies integrate చేసామనుకోండి both sides integrate చేస్తే 5 is equal to x square y z cube plus some constant. So ఇలా మనం చేయాలి. ఓకే, therefore ఇలా మనం చేసిన తర్వాత 5 వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f bar dot dr bar, ఇంటిగ్రల్ f bar dot dr bar. ఓకే, లెట్ r bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనకు f bar ఉంది, dr bar కావాలి కదా. r bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు xi bar ప్లస్ yj bar ప్లస్ zk bar, దెన్ dr bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు dxi bar ప్లస్ dyj bar ప్లస్ dzk bar. f bar dot dr bar అంటే ఈ 2 టర్మ్స్కి మనం ఏం చేశానంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ చేశాను. 2 టర్మ్స్కి డాట్ ప్రోడక్ట్ చేశాను. 1 సెకండ్, డాట్ ప్రోడక్ట్ చేశాను. సో డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2xy జెడ్ క్యూబ్ dx ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ జెడ్ క్యూబ్ dy ప్లస్ 3x స్క్వేర్ y జెడ్ స్క్వేర్ dz. ఈ మొత్తాన్ని ఇందాకే చేశాం కదా, దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు? డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై జెడ్ క్యూబ్ అని రాయొచ్చు. ఈ టర్మ్స్ అన్నింటినీ ఇప్పుడే మనం చూసాం. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై జెడ్ క్యూబ్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఏం చేసాం? ఇందాక 5ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, తర్వాత f bar dot dr bar చేసాం. దీన్ని డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై జెడ్ క్యూబ్ అని చేయొచ్చు. నౌ f bar dot dr bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ f bar dot dr bar మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇంటిగ్రల్ d ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై జెడ్ క్యూబ్ వచ్చింది. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై జెడ్ క్యూబ్. లిమిట్స్ ఏంటంటే 1 -1 2, 3 2 -1, 3 2 -1. అంటే ఇక్కడ ఇది x, ఇది y, ఇది z, అలానే x y z.
సో ప్రతిదానికి లిమిట్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. లిమిట్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. అప్లై చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, 1 స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 1 అప్లై చేసినప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్, 1 స్క్వేర్ ఇంటూ వై అంటే -1, జెడ్ క్యూబ్ అంటే ఏమవుతుంది 2 × 2 × 2 8 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది -8 అవుతుంది. సో ఇంకా అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ మళ్ళీ లోయర్ లిమిట్ ఉంది కదా, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, సారీ ఇది అప్పర్ లిమిట్. ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 9, వై అంటే 2, 9 × 2 18 ఇంటూ -1 అంటే ఒకసారి ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ టర్మ్స్కి ముందు మనం వాల్యూస్ని అప్లై చేయాలి. అంటే ఇలా ఎప్పుడు మీరు చేసి ఉండరు, ఒకసారి 1 మినిట్ చూడండి ఒకసారి ఎలా చేయాలో. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ కదా, ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ ఇంటూ వై అంటే 2 ఇంటూ జెడ్ క్యూబ్ అంటే -1 హోల్ క్యూబ్, జెడ్ అంటే -1 కదా, -1 హోల్ క్యూబ్. అప్పర్ లిమిట్ ఇదంతా, ఇది మొత్తం అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అంటే ఎక్స్ అంటే 1 అంటే 1 స్క్వేర్, ఎక్స్ అంటే 1 కదా 1 స్క్వేర్ ఇంటూ వై అంటే ఎంత -1 ఇంటూ జెడ్ క్యూబ్ అంటే 2 క్యూబ్. ఓకే, ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ అంటే 9 ఇంటూ 2 18 ఇంటూ -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే -1 కదా, -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే -1. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది -18. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి -1 స్క్వేర్ అంటే 1, -1 కదా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ 2 క్యూబ్ అంటే ఎంత 8. therefore -18 + 8 ఇదే కదా మనం రాసాం ఇక్కడ, -18 + 8 అంటే -10 ఏమవుతుంది -10. ఓకే, ఇలా మనం -18 + 8 = -10 ఇలా లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. సో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో ఓకే, ఇలా కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ అని మనం ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ కర్ల్ ఎఫ్ బార్, కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ అని మనం ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ కర్ల్ ఎఫ్ బార్ 0 అని చూపించాలి. కర్ల్ ఎఫ్ బార్ 0 అని చూపించినప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. అదే స్టార్టింగ్ చూపించాం చూడండి, మనం ఎఫ్ బార్ = 0 అని చూపిస్తే ఎఫ్ బార్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫై బార్ ఎఫ్ బార్ గ్రేడియంట్ ∇φ. సో ఏం చేసాం మనం, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఫై వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ∂φ/∂x × dx ప్లస్ ∂φ/∂y × dy ప్లస్ ∂φ/∂z × dz. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఫై వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఫై వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ చేసాం. సో వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి, f⁻.dr కూడా అదే కదా, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x² / వచ్చింది. దీని నుంచి వర్క్ డన్ చేసాం. ఇంటిగ్రల్ f⁻.dr ఇంటిగ్రల్ లోయర్ లిమిట్ 1 - 1 టు అప్పర్ లిమిట్ 3 to -1 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x² / సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, x² / వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే దానికి. లోయర్ లిమిట్ 1 - 1 టు అప్పర్ లిమిట్ 3 to -1. సో x ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ 3, లోయర్ లిమిట్ 1, y ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ 2, లోయర్ లిమిట్ -1, z ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ -1, లోయర్ లిమిట్ 2 అలా అప్లై చేసి ఇక్కడ లిమిట్ వాల్యూని వర్క్ డన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే.